go with that. कमल जी स्वीटी दिन कह देना कि एक दो शब्द होंगे वो मेरे को निकले नहीं कल निकल 10 ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ then I'll tell you, then we can share that. No issues. It's 8:58. We're going to wait couple of 2 or 3 more minutes. By meanwhile कोई question होवे पिछले हफ्ते ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜਪਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚੀਜ਼ਾਂ you know because lot has been written on Japji. The highest, I think this is one bani that has been talked about and written by several authors, you know. I will mention some names ਜਿਹੜੇ important and ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ further study ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ important ਹਨ but otherwise I'll continue the discussion from the very beginning today and probably take about couple of sessions, maybe 2 or 3 sessions to get the main points out of the ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਕਿਧਰੇ ਆਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीबॉडी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੀ ਦੀਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ I'm excited about the Kirtan workshop they're going to start next week. मैं वो जनरल अनाउंसमेंट में करनी सी मैं क्लास के दौरान कर जाऊंगा एक बारी दोबारा so ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ this is preferred actually no problem we'll see how things are. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ It's 9 o'clock right now. We'll wait another minute and then we'll start. But I had announced earlier, join kar de pen ki we'll be talking today about the Japji Sahib diyan jehdiyan pehliyan 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦਾ I had a long talk with somebody last night and I realized ki we're talking about other stuff but Japji Sahib ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਹਨ you know ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ you know so I think everybody should have in fact ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ not only just me but who am I but ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਅਗਰ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ you know what did Guru Nanak really stand for you know ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਨ ਉਹ 5 ਪੌੜੀਆਂ you know ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ you know so it's 9:01 we'll start today ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ everybody thank you for coming and sorry for throwing a curve ball at you guys for doing it on a Saturday instead of Sunday because ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਹਫਤੇ so ਫਿਰ I shifted the class to Saturday and then we'll see how that goes today. If anybody has any questions from last time then we will answer those questions. So if nobody has any questions from the previous discussion then I will continue with my subject matter today. Hanji, I'll wait for 30 seconds to see. Hanji, so you're saying that this is a permanent change then? No, it's not a permanent change, Didi Hale. Okay. Yeah, but I will definitely keep into consideration though. Do most people find Saturday is better than Sunday?
Virji, if we're going to continue the Zoom classes, then the Saturday gives people an opportunity to go to the Gurdwara on Sunday. That's Yeah. exactly what they were saying. That's true. That's true. Yeah. So I will give it a serious thought, Henji. I will give it a serious thought to this one. Yeah. I get your point, Anisha ji. And a lot of other people have said the same thing to me. So I will give it a serious thought. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ I can I guess adjust it because ਮੈਨੂੰ Saturday ਮੇਰੀ prep ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ I used to get one day rest and ਪੂਰਾ ਦਿਨ focus ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ notes ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ and everything ਸਾਰਾ ਕੁਝ ready ਕਰਨਾ so ਜੇ ਹੁਣ Saturday ਜੇ classes ਹੋਣਗੀਆਂ and we might do that too then I have to adjust one of the weekdays evenings I have to do it then I have to do it on Thursday and Friday evenings no I have to prepare for my classes and see what I can do though but we'll see no final decision has been made so far so Gurji Sahib di Bani not only appears in the front of Guru Granth Sahib Maharaj di Bani de which is there for a reason pehla chapter utthon hi shuru hunda sara ek onkar to and the reason ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ just I want to make sure that we understand it applies as much to a Christian it applies as much to a Muslim or to a Sikh or to anybody else it's not meant to be ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਹੈ ਸੋ ਕਠਿਨ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੋਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ it takes more effort to understand the depth ਜਪਜੀ ਦੀ depth ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ breadth ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ depth ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ so volume ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ I was talking to ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ when we at like 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਔਖੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡ the reason ਔਖੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹੈ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ या कोई भी चीज है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ whether I like it or not or what the story is ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗਾ I will taste the food and see whether I like it or not ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਧਰਮਖੰਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਸੰਥਿਆ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ one of my all-time favorite books written by ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਔਰ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਉਹ ਐਂਜਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜਕੌਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ
उस चैप्टर विच भाई साहब ने पोइट्री दे विच उन्हां खंडां दी डिस्क्रिप्शन दित्ती आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन एनीबडी हैज एवर अटेम्प्टेड ते उतराई अगला चैप्टर उतराई दा जदों थल्ले आंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ डिस्कशन आई है तो मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ क्योंकि ਇਹ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦਵੇ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ question Oh, then you continue. I have just thought, Sundarji, while we'll be discussing about Japji Sahib first 5 paudis, can you add, put more English to it a little bit for today? Yeah, sure. Please. So I don't know what I said before. What I was trying to say earlier in English was that it is very difficult to critique anything though, which that you have not tasted or seen something. So what I was trying to say earlier in English is that if somebody tells you to critique a food though, tell us how this entree is, or tell us how this movie is, or tell us how this book is, or anything else for that matter, then in order for you to give a true critique though, you need to then taste that food or watch that movie or whatever it is, or read that book or whatever it is, unless you do that, it's very hard for you to tell somebody whether it's good or bad, or what are the pluses and what are the minuses, So one of the issues with Japji jehdi aa jandi hai, is that the Japji the depth is so much in Japji though. Even the first podi of Japji has a lot of depth. Us depth, the issue with the depth happens is because that depth can be captured by people, by those Gursikhs though, who are truly engaged themselves in the path of spirituality. Hanji, je tusi khud nahi us raste te chale, if you have not gone into that path though, it's very hard for you to relate to it though. So therefore, it's better to read those people who for some extent have experiences like that has happened. And una vichon the first name that appears obviously is Bhai Sahib Bhai Veer Singh Gauri. Meriyan sariyan classes da jehda material hai, most of the material that for my classes, that even today's material that has come, is mostly comes from his books. I cannot tell you Santhya, which is one of the first, the first volume, the one that discusses the Japji wala chapter, is both depth hai ude vich, and it looks like Bhai Sahib has experienced that himself, So once you start reading him or reading somebody else who has experienced though, then it will make more sense to you. So with that said, let me now Guru Granth Sahib Maharaj da jehda pehla chapter jehda hai Japji wala, dekho sab to vadda goal Sikhism which hai, the biggest goal hai ki before you die and leave this world though, before you leave this world, ki ਤੁਹਾਡੀ relationship ਤੁਹਾਡੇ creator ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ creator ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, नाम बड़े आए हैं, different places ਤੇ different तरीके, अल्लाह भी किया गया, बहुत खुदा भी आया है नाम, it doesn't matter what you call though, creator भी आया है, करता भी आया है, कादर भी आया है, गोल ये है कि उस creator ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ relationship ਬਣ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ relationship ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, what is, on the, for example, if you want to make a friend with somebody, obviously you need to know that person, you need to meet that person, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ if you don't even know that person though, and never seen that person, or don't know his attributes, ਵੀ ਉਹਦੇ interest ਕੀ ਹੈ, how does he look, it's very hard to establish a relationship with that unknown person that you have never met, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। इसी वास्ते तुसी नोटिस करोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच जपजी साहिब दी पहली पौड़ी तो पहले उन्होंने परमात्मा दी इंट्रोडक्शन दी है उत्थे,
ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ just to put a little bit of introduction on him though, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ at earlier years ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ in his very earlier when young ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਈ ਹੋਈ ਘਰ। It's a blue color ਦੀ book ਹੈ, it's about ray about this thick maybe inch and a half thickness ਹੋਏਗੀ ਉਸ book ਦੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਤੇ 30 years later down the road ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ, twice he has done that. Once he did that in the ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ, and then 30 years later, or maybe more though, and somebody in the group maybe I know Didi sitting here ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ personal ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ relationship ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, maybe she knows ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਥਿਆ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ he often criticizes himself ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, I was not right what I did। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ or something like that. This applies to the entire thing, ਹਾਂਜੀ। So ਮੈਂ ਹੁਣ I'm going to start off with the basic introduction to what is God, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਤੇ ਦੋ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੇ ਆਥਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ। Two people I would recommend that you read though, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਥਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਕਬਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। If anybody needs help in finding exact wars where the discussion has taken place, I'll try to find them. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਡੈਪਥ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਖਿਆ। ਤੇ let me start sharing my screen and you can tell me then if I'm doing a good job or not. Hold on just one second. सब नजर आ रही है जी मेरी स्क्रीन? Can everybody see it? No, you can't see it. You can't see any blank screen. Yeah. We can see it. Okay. And we can see your pencil. Okay. So मैं इथे एक पहले एका पांदा मैं इथे। So एका जिहड़ा है ये वन जिहड़ा पाया ने पहले उथे, इसनू गुरबाणी विच बड़े वर्ड नाल एड्रेस किया गया। किधरे किधरे वर्ड इसनू एक किया गया है थे, किधरे वर्ड एकम भी है। सुखमनी साहब दी बाणी विच गुरु अर्जन देव महाराज has addressed that one as ekankar. एकंकार आया है वर्ड, एकम भी आया है, एंड समटाइम्स एक भी आया है, एक बड़ी बड़ी आया है वर्ड, जिथे एक आया है उथे मतलब ए वन दी है थे। पर इथे जड़ा एक वर्ड है ये कोई न्यूमेरिकल 1 2 3 नहीं है, इट्स नॉट
कि to distinguish कि A 1 है and then there is a 2 and 3 and 4 after that, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਏਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। It's only one and one. There is nobody like him. ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਵਰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। I think somebody's speakers are apne agar if you can mute yourself that would be nice. I can hear voices coming from somewhere, you know. ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹਨ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ let me write some of the uniqueness ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ, ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਬਰਥ ਔਰ ਡੈਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल परमात्मा सिख नहीं है, परमात्मा हिंदू नहीं है, परमात्मा ब्राह्मण नहीं है, परमात्मा औरत नहीं है, परमात्मा मर्द नहीं है, परमात्मा बुढ़ा नहीं है, परमात्मा जवान नहीं है, कोई जात वर्ण नहीं है ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਵਰਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀਟੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। I'm going to explain this in English very carefully. ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੁੱਧੀ ਮਤਲਬ ਹੈ intellect, to ability to think, you know, to ability to analyze anything. ਤੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। which means ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, the five ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ cognitive abilities and ability to see, ability to think, ability to touch, ability to hear, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ cognitive abilities ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ the one that have given to you, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪ। ਤੇ
ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਆਈ ਵਰਡ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ he is away from ਤੁਹਾਡੀਆਂ cognitive, where your cognitive abilities ਦੀ maximum ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ obviously let me ask a question to the class here though, this description of God that's going on here ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲੀ, this is closer to which form of God, the Nirgun form or the Sargun form of God? Can speak up please, somebody The wants Nirgun form. Nirgun. definitely this is closer to the Nirgun form of God. Nirgun ਉਸ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਏਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਆਪ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ, when I will talk about ਓੰਕਾਰ in a second, ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਦੀ। and is it okay if I erase it now? I hope let me erase the whole thing. ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ I am going to say something here ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਤਵ ਤੇ ਏਕਤਵ, ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਵਰਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੇ। ਨਾਨਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ somebody who is omnipresent ਹੈ, ਜਿਹੜਾ who is everywhere, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਏਕਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ who is at ਨਿਜ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, one place ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਨ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਵਨ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਫਿਰ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੇ one place with whoever is in, what is one place? One place is his place. His place is what? His place is everywhere. ਇਕੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, omnipresent ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ omnipresent. Omnipresent ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਹੈ, you know, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰਸ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਐਟ ਟੂ ਪਲੇਸਿਸ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਸਵੀਟੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, she is in LA, she cannot be here and she can be in New York at the same time. It's not possible. In fact, she cannot be here in one room and be in the kitchen. Either she's here or in the kitchen. You cannot be in two places, you know. But that doesn't apply here. ਨਾਨਤਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਕੱਤਵ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਾਨਤਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ,
ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਖ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਬਾਣੀ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਂਝ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜਾਤ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਜੂਇਸ਼ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ he loves people with different colors, he doesn't make a distinction. ਉਸਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਵਾਈਟਸ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। as I said before, ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕੰਕਾਰ ਨਾਮ ਉਦਾਹਰਣ ਕਲਹ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਕੰਕਾਰ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਉਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਏਕੰਕਾਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਇਤਨੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ। I don't want to go into too much depth because I'm not here to do the Japji Sahib di puri vyakhya, you know. I'm going to clear all drawings and I'm going to stop sharing the screen now. I'm going to wait for a second though to see if anybody has a question on the jada pehla eka jada paya hoya hai. Guru Granth Sahib Maharaj di peed te jada pehla eka jada paya hoya hai, jada us eke di definition jade vaddiyan ne ditti hai jo ਉਹ ਕੀ ਹੈ, you know. I'm going to wait. I'll wait. मैं English बार-बार याद कराना अपने आप को बोलने वास्ते, but somebody can remind me again, you know. जितने कोई, if I say something that is a little too complex though, that I'm English नहीं explain किया, I can always go back and do it. But when you are saying it, I don't have any notes in front, so I'm just saying it, you know, just like that. So very miss हो जाएंगी इन चीज़ों। हाँ जी, please, I'll wait for 10 seconds to see if somebody has any questions. हाँ जी। ਕੋਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਸੌਰੀ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। It doesn't matter to me. Whatever your heart What is pleases the you. right thing? What is the right thing? ਕਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਰਾਈਟ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ, ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਛੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਛੋਹ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਝੰਜਟ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ that is more important। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, whichever one you please, doesn't matter। ਪਰ ਏਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਏਕਮ ਨੂੰ ਏਕਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ maybe I didn't make myself clear। ਏਕਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਡ ਏਕਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਡ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਏਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ there what they mean is that one is what I said। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ 23rd ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, see how beautifully Gurundev Maharaj has discussed that issue, ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। Anybody else has any questions before I move further forward? ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ that one place that you mentioned is little bit confusing. Can you just re-elaborate on it? That ekatav ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ somebody who is present at one place, as opposed to being present everywhere, So again, you have ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਸੁਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਤਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਤਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਂਝ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਾਲਵੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨਾਤਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਸਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਸਤਾ ਏਕਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੇਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ। Oh my God, I've spent 36 minutes on that one word. How will I finish this? Okay. ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖਾਂ ਉਸ ਊੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਊੜੇ ਦੀ ਜਰਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਊੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਊੜਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ, ਏਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਏਕੰਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। We will need ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਕੱਢਾਂਗਾ ਓਂਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਦਖੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ we will be, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਵਰਡ ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਦਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨਚਿਤ। ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ, when I tell you then we can share the screen, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, let me share the screen again.
ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਤੇ as you see ਕਿ this goes all the way up you know ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਈਆਂ ਨਾਲ doesn't matter how you write ਕਈ ਇਹ ਨਾਲ ਓਮਕਾਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਓਮਕਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਮਕਾਰ ਦਖਣੀ ਓਮਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਓਮਕਾਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ we will go through it though ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ ਬੜੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ ਤੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੰਨ ਤੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਓਮਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੌਰੀ ਸੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟ ਮੀ ਇੱਕ you know what I will write this here you know ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ let me write that it might be better than just you know looking at the line ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ आप ही ने आप साजियो वर्ड है आप ही ने आप साजियो ते फिर आप ही ने रचियो नाम फिर आए हैं कि दूई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करे पसाओ ते आप ही ने आप साजियो आप ही ने आप मतलब कि अपने आप नू आप ने सजाया भाव प्रकट किया एक ओंकार है ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਭਾਵ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਉਹੀ ਹੈ और कोई नहीं और कोई ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ आप ही ने रचियो नाओ उस तो बाद उसने नाम की क्रिएशन की थी शक्ति बढ़ाई अपनी ताकत जिहड़ी है बढ़ाई उसने क्रिएटिविटी की ताकत नूं इंट्रोड्यूस कराया दुनिया विच पहले अपने आप नूं साजिया भाव निर्गुण रूप विच प्रकट होए निर्गुण रूप तो प्रकट होने तो बाद नाम की क्रिएशन की थी रचियो मतलब रचियो का मतलब होंदा है क्रिएट करना रचियो का मतलब होंदा है बनाना किसी चीज नूं आप ही ने रचियो नाओ उसने फिर नाम की क्रिएशन की थी ते नाम नाल सारी क्रिएशन हुई है नाम एनर्जी है जिहदे नाल सारी क्रिएशन जिहदे आसरे सारी क्रिएशन खड़ी हुई है ते जिस तो सारी क्रिएशन पैदा होंदी है वो नाम तो ते एक ओंकार दा रूप है बड़ा ते ओंकार दे विचों क्योंकि क्रिएटिविटी है ओंकार इस वास्ते ओंकार दे अगली लाइन में लिख देना ते दूई कुदरत साजिए ਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂ نو ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤ ਵਰਣ ਉਹਦੀ ਆਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਓਂਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਬੰਦਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
तो ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਟ I cannot quote everything from ਗੁਰਬਾਣੀ in this class but let me quote you the most important line ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ which Suti is going to share now the screen. I'm going to stop sharing my screen and let me just clear everything and stop sharing. Hanji, hanji. ਇਹ ਬਾਣੀ by the way ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੇ ਓੰਕਾਰ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਬਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਗਮ ਅਗਾਰ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਸਨ ਤੇ thank God he wrote these lines because in a liner to once we go through it though then you will find out ki ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਥਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਆਥਰ ਜਪਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਕਾਜ਼ see Brahma is in Hinduism classical Hinduism which Brahma is the one who created this world creator ਹੈ Brahma but the question ਇਹ issue ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ who created Brahma ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਏਕਮ ਤੇ ਅਲੱਗ ਸੀ ਅਰਬਤ ਧੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲਾ ਏਕਮ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਏਕਮ ਉਹ ਤੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਉਸਤਦੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਚਿੱਤ ਦੇ meaning of the chit is consciousness ਜਾਂ cognitive abilities ਕਹਿ ਲੋ ability to think ability to see ability to touch ability to hear ability to analyze ability to discern ability to know what is right to wrong ability to see who is my mother who is my father how do I make money how do I get educated ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਸਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿੱਤ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗॉड ਦਾ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਹੈ ਥੈਂਕ ਗॉड ਫॉर ਦਿਸ ਸੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਂਜੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲ मीनिंग ਸੈਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਸੈਲ ਪੱਥਰ में जंतु पाया ताका रिजिक आके कर तरिया रे रास विच पढ़दे हो रोज सैल मने सश्लोक संस्कृति विच भी सैल आया है बड़ी जगह मस्कंग भगनंत सैलन सैल means a stone sal means a mountain sal means anything that is tangible
ਤੇ ਯੁਗ ages time, concept of time, concept of space and time. ਕੱਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਇਹ ਮੰਡੇ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਈਅਰ ਹੈ 2020 ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ 12 ਮਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਫੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਭੁੱਲੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਬਹਿ, ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, युग भी उसी ने बनाए हैं, टाइम की क्रिएशन भी उसी ने की है, जिसने सैल की क्रिएशन की है, जिसने ठोस चीज़ां बनाई हैं। ते ये ना कोई मूर्ख समझ लवे कोई कि धर्म ग्रंथां दी या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दी या स्पिरिचुअल चीज़ां दे पिछे किसी होर दा हाथ है, ओंकार तो। एंड धन गुरु नानक पातशाह अगली लाइन देखोगे तो हैरान रह जाओगे, ओंकार वेद निर्मय, वेद दे निर्माता ब्रह्मा नहीं है, वेद दे निर्माता आप ओंकार है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी भीड़ तैयार हुई, जदों तैयार होने तो बाद मुंदी गई, जदों मुदावनी लिखी उन्होंने ते अगे जाके श्लोक महला पंजवां थैंक यू नोट भी कर दिता, तो थैंक यू नोट विच ओंकार वेद निर्भय बारी डिस्कशन आई है कि तेरा कीता जातो नाई मैनू जोग की तो ही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाई, मैं कौन है करण वाला, मैं कौन है इस महान बाणी की रचना करने वाला, मैं कौन है ग्रंथ त्याग करने वाला, मेरे वर्गे निर्गुणा नु you have blessed me with your knowledge and that's why I was able to do all this stuff। ते ये सारी स्पिरिचुअल जिहड़ी नॉलेज जिहड़ी है, जिहड़ी सारी ये देण वाला परमात्मा है, करण वाला परमात्मा है। देखोगे कितनी खूबसूरती नाल इस बाणी दी, और मैं कहना ये ते स्टार्टिंग है, जे कदी तुसी कदी पूरी इस दखनी ओंकार दी बाणी नू पढ़ो ते निहाल हो जाओगे पढ़ के। गुरु नानक देव महाराज अगली लाइन च कहते हैं से क्वेश्चन आया अगला, ए महाराज इस ओंकार तक कौन पहुंच सकता है, इस परमात्मा तक, हु कैन रीच दिस ओंकार, हु कैन रीच गॉड, व्हाट इज द मीडियम थ्रू विच वी रीच गॉड, what do we do to reach God, what do we do to reach ओंकार। अगली लाइन विच देखो कितनी खूबसूरती ना लिखा है कि ओंकार शब्द उधरे, शब्द दे दद्दे नू सिहारी है, शब्द द्वारा, शब्द तो, शब्द विच, शब्द द्वारा ओंकार तक पहुंचा जा सकता है। शब्द किते शब्द होण, गुरुआं दे पहुंचियां दे शब्द, जिहड़े उस तक पहुंचे होए हैं उन्हां दे शब्द, उन्हां दी गुरबाणी तो, उन्हां दे मूहों निकले विच शब्द दे विच उस ओंकार तक पहुंचा जा सकता है। ओंकार शब्द उधरे, उधरे माने उधर जाना, भाव टू रीच समवेयर। ओंकार शब्द उधरे, शब्द द्वारा उदी ओंकार तक पहुंचा जा सकता है। ते ओंकार गुरमुख तरे दे कई मीनिंग आए हैं, गुरमुख तरदे हैं ओंकार, ओंकार तो गुरमुख भाव जिहड़े गुरमुख ओ हैं, एक ते गुरमुख हैं जिहड़े गुरु वाले रस्ते विच चलदे हैं, जिहड़े ओ गुरमुख तरदे हैं। ते गुरमुख कई बारी वर्ड ओ हैं जिहड़े गुरु दे मूंह विच जिहड़ियां चीज़ां, जिस फॉर एग्जांपल गुरमुख नादन गुरमुख वेदन, उत्थे गुरमुख दे मीनिंग डिफरेंट है, इत्थे गुरमुख दे मीनिंग डिफरेंट है। ओंकार तो ही गुरमुख तरदे हैं, ओंकार तो ही परमात्मा नूं प्यार करने वाले अगे वधदे हैं, पिछे ताकत ओंकार दी है, शब्द तो ओंकार उधरदा है, ओंकार तो ही सारियां स्पिरिचुअल नॉलेजेस आईयां हैं, ओंकार तो ही टाइम बनिया है, ओंकार तो ही सारियां टैंजिबल चीज़ां बनियां हैं, ओंकार तो ही सारियां कॉग्निटिव एबिलिटीज आईयां हैं, ते ओंकार तो ही ब्रह्मा बनिया है। ते हुण मैं अगली लाइन जाना, अगली लाइन हुण सुनो, ओ नम अखर सुनो विचार, ओ नम अखर त्रिभुवन सार। हुण ओम अखर दी ऊड़े दी अखर दी व्याख्या करनगे अगली,
ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, I don't want to, then it becomes a discussion on ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, you know, I just want to introduce you to the concept of ਓਂਕਾਰ। ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗੋਡ ਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਪਾਈ, ਓਂਕਾਰ ਉਤਪਤ ਕੀਆ ਦਿਨ ਸਭ ਰਾਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਓਂਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥੇ ਅਨਾਦ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ, ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥੇ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕੀਆ ਪਸਾਰਾ, ਓੰਕਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਰਾ। ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਲੋਲੀ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, and if somebody wants to look it up later though, I'll read it very slowly with you। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਸਦਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈ ਕਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤੁਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਖੋਲੇਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਏਕੰਕਾਰ ਆਪ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਏਕੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਲ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਧੁਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਤੇ 38th ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿ ਓੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰ ਏਕ ਕੁਆਉ ਪਸਾਉ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਏ ਹਨ ਏਕੰਕਾਰ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰੂਪ ਹੈ ਓੰਕਾਰ। ਓੰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਪਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਜਪਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, by the way. And by the way, let me ask this question. What is the most common Mangla Charan that has been used in Guru Granth Sahib? Can somebody, I'd like to have people not from LA to try to attempt that. Mangla Charan bade kisam de aaye baaniyan de, kaiyan Mangla Charan pure Mangla Charan aaye. For example, Shlok Sanskriti de utte jehda Mangla Charan hai, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੂਰਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਰਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 524 ਵਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ
आई डोंट नो कलगीधर चमत्कार जिसे पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके कथा है, पौंटा साहब की गल है। महाराज घोड़े ते बैठन लगे ते क्वेश्चन कर लेता सिखां नूं, ये दसो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दा, पहले गुरुआं दी बाणी दा सार मैनू कोई परमात्मा दे दर्शन करा दवे, मैं बैठा घोड़े ते घोड़े दे रकाज मैं पैर पावां, उस तो पहले एक लाइन विच मैनू दस दवे परमात्मा कौन है ते कित्थां मिलना है, उतो किसां मिलना है। उसनूं कथा आंदी है पौंटा साहब ते एक सिख खड़ा सी अगे, हाथ जोड़ के बेनती की थी, महाराज को ते मैं तुसी मेरे ते हाथ रखो मेरे सिर ते मैं कोशिश करा कि जब तक तुसी घोड़े ते बैठोगे मैं तुहानूं परमात्मा दे उस पूरी बाणी दे दर्शन करा सकदा तुहानूं। महाराज ने कीता तो उहदे मूंह चों यही निकलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार विच सब कुछ आ गया, उहदा नाम भी आ गया है, उहदी क्रिएटिव रूप विच ही आ गया है। जो बंदा जदों एक ओंकार दे जाप, उस बीज मंत्र दा जदों जाप करदा है जदों, तो उहदे विच परमात्मा दे सारे नाम आ जाते हैं। हां जी, ते सतगुर प्रसाद इस वास्ते है कि प्राप्ति ते गुरु तो ही होनी है ना, होर कोई तरीके तो हो नहीं सकती। वो एक रूप विच होके भी नानक विच भी एकत्व है, क्रिएटिव वाला भी है ते नॉन क्रिएटिव वाला, दोनों रूप उहदे दोनों रूप प्रवान होए हैं बाणी विच। बोथ रूप, बोथ फॉर्म्स हैव बीन एक्सेप्टेबल। हां जी, निर्गुण वाला ते सरगुण वाला दोनों रूप सिखिज्म विच एक्सेप्ट होए हैं, और दोनों रूपां नूं जानन दी इच्छा जदों होवे ते ओ दोनों रूप जिहड़े हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच रूपण कीते गए हैं, दे आर ऑल देयर डिस्क्राइब्ड, and the way to get there is through the guru। ओ बात च लाइनां आउणगीआं जी। I'm going to stop here for a second, मैं भी थक गया हूं, so I'll see if anybody has any questions or concerns, or if somebody is not, and if something was not clear in Punjabi I can repeat those things in English again, but you have to tell me what was not clear so that I can go over it in English and before we embark on the journey of the other two important words, which is Sat and Naam, you know। So ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? I didn't catch that word। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥੂਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਥੂਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, I love 22nd अष्टपदी चो लाइन जिहड़ी आंदी है towards the end कि महाराज जे आपे ही सूक्ष्म ते आपे ही स्थूल है, फिर ते कौन बोल रहा है ते कौन सुन रहा है, कौन कथे कौन सुनने हारा, दसो फिर जे आपे ही स्थूल ते आपे ही, फिर कौन बोलदा पिया, फिर ते कौन सुन रहा है। 21st विच एक इशू रेज करके 22nd दी पहली लाइनां विच ही गल क्लियर है कि आप कथे आप सुनने हार है, और कोई नहीं सुनता पे, हुण भी वही सुनता पे, तुसी नहीं सुन रहे। ये मन दे जितनी जल्दी ये मन च वहम चले जान तुहाडे उतना ही बेटर है। बोलदा भी आप पे है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे च कित्थों हिम्मत बोलण दी। ये कोई चीज़ां आसान है समझाणियां किसी नूं, आप समझणियां मुश्किल हैं, आप पढ़ के समझणियां बहुत औखियां हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। ये कोई स्टोरीज नहीं है इत्थे कोई लिखियां होईयां, कोई किसी दी निंदिया या चुगली या हो जिहियां गल्लां नहीं हैं कि बंदा अपने आप इंटरेस्ट करके इहदी तरफ आंदा है। कदी पढ़ के देखना संथ्या ते कितनी बारी तुहानूं एक ओंकार दी डेफिनेशन पढ़नी पेगी, आप जे ग्रास्प करना है कॉन्सेप्ट, एक बारी पढ़ के तुहानूं नहीं आ सकदा। ਇਹ कौन समझा सकता है? आप समझाने वाला है, जो वो मेरे ते मेहर कीती है ते मेरे मुंह निकलिया सारा। सो वो आप हर जगह होके भी निज थाई भी है ते नहीं भी निज थाई, निज थाई भी होके भी सर्वव्यापी है वो सारा कुछ। हाँ जी, I still have about half an hour, 20 minutes left, so I'm going to, I'm sorry it took so long, but जो लिता है बीड़ा ते हुण ठीक तरह काम करे बंदा फिर। हाँ जी, anybody has any? ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ some animals have better sense about few things. Dogs have better sense, you know, of lot of things, of earthquakes, of people passing away. I was talking to Kamal once and he told me some incidents like that. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਵੇ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਨ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਤੇ? ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, I'll wait for 5-10 more seconds before I start on the next word. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੂੰ? I think the closest word I can come up with, and somebody can help me, is probably abstract maybe. पर abstract भी सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ very minute, बहुत बारीक कोई चीज होवे है जी, है ना सिटी दीदी? I think both yes, super something that minute, is like बहुत unable to see with naked eye. yeah Maybe the Sargon Roop is the manifested and the Suksham Roop is the unmanifested. yeah, पर सूक्ष्म ਦੇ literal meaning English ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਨਜੀਤ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Okay. Let me tell you something. So let's say you take a object though, I'm not a scientist or doctor or something, but then you start breaking that up, you know, and you break it to a point कि बाकी ਹੁਣ ਉਹ इतना छोटा हो गया ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਟਮ ਬਣ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ? nano atom, या बहुत सूक्ष्म हो गया। मतलब सूक्ष्म मतलब कि it's ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਥਲਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਐਟਮ ਵੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਦੀ ਅਸਥੂਲ ਦੇ meaning exactly ਉਹਦੇ opposite ਹੈ, if I can say that, you know. Okay, the antonym है thank you. सूक्ष्म ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ exact opposite ਹੈ ਉਹਦੇ। Was that clear? I hope if anybody can come up with a better English, please jump in and let me know though, you know, help me out if somebody knows a better way to describe it in English though. ਹਾਂਜੀ, Virji, I imagine it as like a pinpoint, you know, where the rays go out, and that very finite pinpoint is Suksham, and then as the rays go out, that whole universe. That's Suksham, yeah. But initially, uthe bhi Suksham, the definition is up to the point your ears can hear or your eyes can see, or you can construct the powerful microscope, and then you put it up there and then you can see through that. But OV ability is to how big of a microscope you can create, you know. Microscopes 50 years ago, and then they created this big one, Hubble, you know. They're like, oh, now we can see a lot more now. Well, 10 years from now, they can create a bigger Hubble and then see, oh my God, that Hubble was a joke. You can see a lot more today. So, the abilities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਏਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। हाँ, कबीर साहब पहुंचे हैं, वो देख सकते हैं। नामदेव पहुंचे हैं, वो देख सकते हैं। भाई साहब भाई वीर सिंह होरी पहुंचे हैं, वो देख सकते हैं।
मैं नहीं देख सकता, मेरे च नहीं हिम्मत हाले, मेरे च क्रिएटिविटी वो लेवल नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू बीज मंत्र वाला, सो आई वांट टू मेक श्योर कि जेडे स्टार्टिंग जेडी पॉइंट है क्लियर हो जावे, यू नो। No more question, then I would like to move to the next word. निर्गुण सरगुण भी ते हो सकता है कि नहीं? निर्गुण सरगुण भी हो सकता है। निर्गुण सरगुण, या पर निर्गुण सरगुण नालों ज्यादा it's more, it has more depth than निर्गुण सरगुण नालों भी एक ओंकार दी डेप्थ ज्यादा है। नाले निर्गुण सरगुण विच कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं है उन्ना, एक ओंकार विच जड़ा मंत्र जड़ा है खाली इहदे जाप नाल ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इस जाप नाल जे बंदा सेवा विच जुड़िया होवे, लेकिन ओंकार नाल भी जुड़िया होवे उतना जितना एक ओंकार नाल जुड़िया होवे, है ना। ओंकार नाल भी भाव सेवा वाला भी होवे, दूसरे दे विचों देख सके, you know, so हाँ जी। I'm going to switch to the next word. The next word आया है सत। ते सत word ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ uniformity है in every author, though कि the such word has been there to description है उस एक दी, you know, उस एक अंकार दी description, उस एक अंकार दी further describe कीता नहीं उसने। ते सत word, the meaning of the word sat, I consciously remind myself to speak in English, you know. By the way, how many people are listening right now who truly have trouble understanding Punjabi though? Is there a lot of people like that, or I mean, or some people like that? I just want to know कि मैं कई बारी guilty ना feel कਰਾਂ जो भूल जावां किधरे, you know. Surinder ji, you can continue with Punjabi, it's okay. जिन्होंने ने सुनना सी हो गए। Okay, अच्छा चलो ठीक है, चलो। सत word जेड़ा है वो ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਵਰਡ ਸੱਚ ਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, what is true? True is ਮਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, I told you something and I said, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ is this true? ਮੈਂ ਕਹਾਂ no, this is true, which means that your cognitive abilities tell you ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। So for example, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆ ਕੇ you know what, Surinder has changed his class just for this time on this Saturday, तो कोई कहेगा कि ये सच है गल कि नहीं ये सच है गल because I attended the class yesterday, it's true though कि वो कल जिहड़ी गल हुई है वो सैटरडे नूं हुई है गल। एक तो वो है सच वर्ड, ते एक सत है जेड़ा वर्ड सत आया है ये उस तो हायर लेवल दा सत है। ये सत दे मीनिंग है हमेशा रहन वाला, हमेशा जिदे च कोई बदलाव ना आवे, वो सत है। हमें मैंने हमेशा ही सच्चा है, वो हमेशा जड़ा रहा है, हमेशा जड़ा रहेगा, जिदे कदी ऊंच नीच नहीं है, कदी जड़ा बुढ़ा नहीं होंदा, जड़ा कदी जवान नहीं होंदा, जड़ा कदी अन्ना नहीं होंदा, जड़ा कदी जमदा नहीं, जड़ा कदी मरदा नहीं, जड़ा कदी आंदा नहीं, जड़ा कदी जांदा नहीं। मतलब कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ किसी टाइम स्पैन च है ही नहीं, किसी टाइम ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਆਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਐਂਟੀਟੀ ਰਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਤ ਸਾਰੇ ਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸਕਰੀਨ ਹੇਅਰ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਬਲੀਵ ਮੀ ਨਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਾਤੀ ਅਬਾਊਟ 9:30 ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ, I had to look for my notes, ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1998 ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। I think 1998 ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ 2008 ਦੀ ਹੈ, ਯੂ نو, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2008 ਚ ਕਿਧਰੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੋਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਜਾਂ ਦੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ what is a good word for English? Attributes. ਇੱਕ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਉਹ ਹਨ ਕਿ what's a good way to put it? For example, ਕਮਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ, ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ देयर विद 10 people कहते नीली पग जिन्हों ने पाई हुई है ना, ग्रे शर्ट पाई हुई है, दैट्स to me looks grey right now from here। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜੀ? ਤੇ ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। she has glasses on and she has her pink chunni on, this is the lady I'm referring to। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ I can physically describe ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਉਹਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਇਟ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲਾਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਕ ਚੁੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, she comes to the class, her name is Anisha Judge। I don't have to describe her who she is, but ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ weight ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗॉड ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਬੜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਤ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਸ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ। ਜਦੋਂ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ? ਲੈਟ ਮੀ ਰਾਈਟ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ ਹੇਅਰ। ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਉਹਦਾ, ਕਰਤਾ। ਪੁਰਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕਿਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਡਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਕੈਨ ਹਰਟ ਮੀ। ਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਤਸਬ ਲੱਛਣ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਗॉड ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲੱਛਣ ਹੈ।
तो ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਰਡ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਉਹਦਾ ਪਰਾਪੁਰਬਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਕਦੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਟਸਭ ਹਨ ਲਕਸ਼ਣ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਟਸਭ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਖੰਡੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗॉड ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗॉड ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਰਗੁਣ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗॉड ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ the word sat that has been used here, ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਕਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਆਥਰਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, let me erase this thing and tell you one more, ਕਈ ਆਥਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਟਸਭ ਲਕਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ। let me tell you, because some authors have discussed that. I know Bhai Kan Singh Nabha has said that, a lot of authors, that is also correct, same exact thing ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਤੇ ਅਕੀਰਤਮ ਨਾਮ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਮ, ਅਕੀਰਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਕੀਰਤਮ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਨਾਮ, ਤੇ ਅਕੀਰਤਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰਾਪੁਰਬਲਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਡ ਸਤ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ on ਹੋ ਗਿਆ and somebody is discussing something else. Judy, can you help me? And you. Let me write a line here from Japji, which will, I think, clear up a lot of this confusion though. Japji diya ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, let me write it down. ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ, ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਦ ਚਾਰ ਟੈਂਸ ਹਨ, ਵੈਸੇ 3 ਟੈਂਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ 4 ਹਨ, 3 ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਆਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਹੋ ਨਾ, it happened billions of years. How many years can you go back? What is the maximum years can you go back? There has to be a point whereby ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਤ ਤਰਬਤ ਤੰਦੂਕਾਰਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਦ ਸੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਆਦ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਨੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਓਰਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ
ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ ਕੋਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਅਨੀਲ। ਤੇ ਅਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਮਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਤੇ ਅਨਾਦ, ਆਦ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਅਨਾਦ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਨਾਹਤ, ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਨਾਹਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਦ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਤੇ ਐੜੇ ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵੇਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਮ। ਸੋਦਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਧਰੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਸਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤ 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 ਕਹਿਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਸਤ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, every time I get the right answer, let me ask somebody here. Let's say somebody is 61 years, I'm 61 years old, so मैं अपनी एग्जांपल पहले लवां। मैं कौन हाँ? कोई सुरिंदर है, 61 year old हो, yes, 61 एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ I could work 15-hour days and now I work like 9-hour days, I get tired. ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ? ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜੀ hopefully my ears are okay, ਪਰ ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 year old ਸੀ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਹੇਗਾ ਯਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਨੀਸ਼ਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਮਲ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ 60 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕੁਛ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਲਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਅੰਦਰ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨਾ ਕਿਛ ਮਰੇ,
आपन चरित आप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आयरन वर्ड उथे। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੱਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰਦਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਤੇ ਸਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਨੀ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਧੁੱਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਲਾਉਡੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਛਾਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਨੀ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਛਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੁੱਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਧੁੱਪ। ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਦਵੰਦ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਸਵੈਭੰਗ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਤ ਨਿਰਦਵੰਦ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਤ ਉਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤ, ਵੀ ਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਤ ਦੀ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਗॉड ਦਾ। ਇਹ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਵਾਏਗਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਤ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਕਤੀ ਹੈ 16th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ, one of my all time favorites, ਉਹ ਹੈ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 2 ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੜੀ ਜੀ 17th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, then I'm going to end my discussion। ਥੋੜੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ ਵਾਲੀ। Let's share that। I'm going to stop here। ਤੇ ਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਸਤ ਦੀ, ਕਿ ਸਤ ਓਪੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਤ ਬੜਾ, ਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ ਆਪ ਸਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਫੌਰਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤਾ।
ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ if you can't find it, that's fine. I'll try to do it without that. Somebody has the gutka in front, they can read it to me also. ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸੱਤ ਆਏਗਾ ਵਰਡ। ਨਾਮ ਸੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚਰਨ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਨ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, there is no such thing as ਸਤ। ਇੱਥੇ ਸੱਤ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ ਸਟੂਡੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਤ ਚਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਚਰਨ ਸੱਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਸੱਤ ਸੇਵਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹਨ ਚਰਨ ਸੱਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸੱਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਸੱਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ। ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਸੱਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਸੱਤ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਸੇਗਾ ਨਾ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਚਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। परमात्मा की पूजा सत्य है, वो सत स्वरूप विच है आप, वो हमेशा रहेगी उसकी पूजा, उसकी आराधना हमेशा रहेगी, क्योंकि आप रहना है उसने हमेशा। लेकिन गुरु का प्यारा जेड़ा उसकी सेवा करता है, जेड़ा उसनू सिमरदा है, वो आप भी सत स्वरूप विच हो जाता है। उसकी पूजा सत्य है, पर ਉਹਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਸਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ, ਪੂਜਾ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਪੇਖਨ ਹਾਰ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਤ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ, ਨਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਸਨੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਸਤ ਓਪੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ there is never ending, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਤ ਹੈ। ਆਪੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਆਪੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਟਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਹੈ।
ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। I hope you guys appreciate ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ, ਇਸ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ I'm done with this one, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਚ ਰਿਹਾ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਸਨੇ, ਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤ ਦੀ I'm tired now, it's 10:38, I think I've spoken way more than regular time, but I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤ ਵਰਡ ਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੇਸ ਬਦਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ, ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਵਰਡ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਚੇ ਦੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਸੱਚਾ ਸਭ ਤਾਣ, ਸੱਚਾ ਸਭ ਜੋਰ। ਤੇ ਤਾਣ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਤੁਧ ਬਾਝ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਏਕੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਏਕੇ ਦਾ ਫਰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਕੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, I'm going to stop here and I'm going to allow only 1 or 2 minutes for question though, because मैं आप बहुत थक गया हूँ। हाँ जी। ਵੀਰ ਜੀ, I have one question for you. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਸੱਚ, ਸੱਚ, ਉਸ ਦੋਨੋਂ ਸੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗਾ। Is there a significance to that? I mean, ਸਿਹਾਰੀ to me was through the such. But ਸਿਹਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਕਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਖਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਕ ਦੀ Okay, it's 4177. ਹਾਂਜੀ, somebody is talking on the phone. ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ piece of not so good news right now ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਧੇ ਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। But I like to take some time. ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ it's important to get some time off because ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ easy ਨਹੀਂ ਹਨ। Even though I've talked about that, it takes a lot of mental effort. You can see that ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਮਝਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ। So I will take the entire month of August off for myself. I've decided that I don't know whether I deserve that or not, but I want to take the month of August off. And once we come back though, then I will definitely ਜਿਹੜੀ discussion ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ I will finish that. I will finish ਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
it will give me some more time to reflect upon and everything. ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, you know, ਠੀਕ ਹੈ ਬੀਜ ਪਰ ਮੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਕੀ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ ਸਰਬ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ ਆਏ ਨਾ ਵਰਡ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰੇ ਕੋਈ you know ਸਿਰਫ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਦੋ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ we will devote about half an hour 45 minutes next time and ਫਿਰ ਸੱਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਰਖ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਰਤਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਪੁਰਖ ਹੈ निर्वैर ते निर्भव आसान है समझने को बहुत औखे कॉन्सेप्ट नहीं है मूर्त वाला कॉन्सेप्ट औखा है you know अकाल वाला मुश्किल नहीं है मूर्त ते ज्यादा टाइम लगेगा ते फिर सहभांगे दा कॉन्सेप्ट जिहड़ा है वो भी उदे उन्होंने समझने की कोशिश करांगे फिर गुरु दा रोल आएगा सामने ते गुरु दा की रोल है इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस विच गुरु दा की रोल है उस एकंकार तक पहुंचने दा उदे उत्ते डिस्कशन आएगी वो सारी ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ hopefully in 2 to 3 weeks which hopefully I'll try to wrap that up you know but I think this is important because ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ any other question ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾਂਗੇ thank you ਉਡੀਕਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ I have gone to so many resources even ਸੰਥਿਆ ਚ ਵੀ ਨਾ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ you explain it's beautiful ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਥਿਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ और उस पोथी नो मैं ते मेरे तो पेज फट गए मैंने इतनी वार और you go through it कि I think I need to go buy a new set next time you know myself you know but you know ਉਹ ਤੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹਨ ਸਾਰੇ you know ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ you know ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਪੇ ਪੜੋ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ 3-4 ਵਾਰੀ the way you explain ਕੀ ਕਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ थैंक यू नहीं भेजा तो उसी नहीं है मेरी ड्यूटी लगाई हुई है उसने आवाज़ मारन दी आवाज़ सुने ना सुने कोई इट डजंट मैटर पहले बादर करदा सी मैनू कि ओ यार सुनदे नहीं गल मैनू याद है तो स्टूडी दिन याद होना है कि 2000 में क्लासेस शुरू किया आई यूज्ड टू हैव एन अटेंडेंस रजिस्टर्ड आई यूज्ड टू मैं मार्क करदा सी आया कि नहीं आया ओ जेड़े 2 हफ्ते ना आए फिर मैं पूछदा सी ओदे कोलों यार तुसी आए नहीं फिर एक दिन सोची वो भी आ गई कि ये तेरे वास च नहीं है किस नू पाना ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਟ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਥੋੜੀਆਂ ਭਿਜਵਾ ਦੇਣਾ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਵੀਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਲੈਸਨਸ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀਰ ਜੀ ਐਟ ਹੋਮ ਓਨਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤਰਗਤ ਹੌਲੀਡੇ
I just want little break every Sunday क्योंकि ये बहुत time लेंदी है ये चीज़ ताई when I was talking to them and they told me to change the class from Sunday to Saturday. They don't realize कि how much time it takes to prepare, you know. And ਵੀਰ ਜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ you know ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੋ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ any other questions on the word ਸਤ ਤੋਂ before I end because the ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅੱਜ so thank you ਜੀ so much ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ thank you ਜੀ thank you for listening thank you ਜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਤ ਦੀ ਉਸ ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਤ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ I'll be here for another 30 seconds